আমাদের আপনজন, একদিকে রশিয়ান অভিনেতা এবং অন্যতম ডিরেক্টর জামশেদপুরের আমাদের অভিভাবক সম্মানীয় পথ থিয়েটারের নিজাম স্যার, তাকে অভিনন্দন জানাই। আর জড়িয়ে আছে এই মুহূর্তে বাংলার অন্যতম নাট্য নির্দেশক, আমাদের অন্যতম প্রিয় দাদা, এবং যে বাংলা থিয়েটারকে গতিপথের যার গতিতে অন্যরকম স্রোত তৈরি করে দিয়েছেন যিনি, তার নাম অভি চক্রবর্তী, তাকেও আমরা স্বাগত জানাই। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে লোকনাট্যের ভূমিকা, অর্থাৎ আমাদের ভারতবর্ষে যে ধর্ম বর্ণ বা ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে ভারতবর্ষ, সর্বধর্ম সমন্বয়ের দেশ ভারতবর্ষ, যেখানে আমরা বহু ভাষার বহু জাতির মানুষ একসাথে বাস করতে পারি, সেই ভারতবর্ষে আমাদের যে লোক থিয়েটার, সে থিয়েটার কি ভূমিকা পালন করছে। শুরুতেই আমরা যে আলোটা রাখবার চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে এরকম: আমরা যারা লোকশিল্পীদের সঙ্গে মিশি, লোকশিল্প নিয়ে কাজ করি, যারা আমরা গ্রাম বাংলায় বাস করি, সরাসরি দেখছি ঢাকিদের, দেখছি বহুরূপীদের, দেখছি আলকাপ শিল্পীদের, দেখছি কখনো বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পীদের, তাদের যে স্ট্রাকচার, তাদের বলবার ভাষা, তারা কি লোকনাট্যকে আধার করে স্থানীয় সমস্যাকে সামনে রাখছে মানুষের কাছে, যাতে বুঝতে, হৃদয়ঙ্গম করতে সেই সমস্যাকে কাজে লাগে, এবং সেই ক্ষেত্রে প্রয়োগে লোকনাট্য কত বড় ভূমিকা রাখছে। এই সাবজেক্টটা আমরা প্রথমে আলোচনার মধ্যে দেখে প্রথম প্রশ্নটি যাচ্ছে আমাদের सम्मानीय निजाम सर से। ये जो लोक नाट्य है ये सारा बंगाल और ओवरऑल जो राज्य है, इसमें अभी जो चर्चा हो रहा है लोक नाट्य की, अभी जो सब्जेक्ट आ रहा है, तो सब्जेक्ट में क्या बदल हो रहा है, आगे का जो सब्जेक्ट थी, अभी जो सब्जेक्ट आ रहा है, उसमें जो बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, तो सोशल में कैसा संप्रदाय जो संस्कृति है उसमें कैसे अपनी भूमिका पालन कर रहा है। सरकारी ग्रांट पे होता है और एक बिना सरकारी ग्रांट पे होता है। बिना सरकारी ग्रांट के जो लोग कर रहे हैं वो अपनी प्रतिबद्धता, अपने जुनून को लेके, अपने पैशन को लेके कर रहे हैं। लोक नाटक जैसा कि सबको पता ही है कि लोक हित में, लोक द्वारा लोक के लिए, लोक प्रचलित कथाओं को लेकर, लोक हित में, जो लोगों के हित में काम करता है, वैसी प्रचलित कहानियों को लेकर सदियों से नाटक होते रहे। भारत देश बनने से पहले की बात नहीं कर रहा हूं, सदियों से, सैकड़ों सालों से नाटक होते रहे, और उन नाटकों ने भाषा को, संस्कृति को, गाना को, नाच को, नृत्य को, संगीत को, सबको बचा के रखा, जो लोग सदियों से चले आ रहे हैं हमारी परंपराओं। उनको बचाने के लिए ऐसे ऐसी कहानियां, ऐसे ऐसे नाटक, ऐसे ऐसे गीत रचे गए, जिन्होंने हमें, हमारी न सिर्फ हम लोगों के कल्चर को सेव किया, बचाया, बल्कि हम सबको इंसान के रूप में एक सूत्र में बांध के रखा, एक सूत्र में बचा के रखा। लोकनाट्य परंपरा ने लोगों को भावनात्मक, इमोशन के लेवल पे जिंदा रखा, हमेशा भावनात्मक रूप से जिंदा रखा। अब थोड़ा सा इनके सवाल की तरफ आएंगे तो ये पता चलेगा कि इस समय हमारी भावनाएं गौण हो गई, धीरे धीरे इमोशनल लेवल डाउन हो रहा है थोड़ा सा। उसका कारण क्या? कई कारण हो सकते हैं ना। बहुत सारा वैश्विक बदलाव आया, बहुत सारा बाजारीकरण का विस्तार हुआ, बाजार बना, पूरी दुनिया एक बाजार हो गई। बाजार में क्या होता है? खरीद बिक्री होता है, कुछ लोग बेचने वाले होते हैं, कुछ खरीदने वाले होते हैं। जिसका डिमांड होता है वो तो खरीदने वाले अपने मन के हिसाब से खरीदते हैं, लेकिन जिसका डिमांड नहीं होता, उसका डिमांड पैदा करने के लिए बेचने वाले तरह तरह के प्रचार करते हैं, तरह तरह का विज्ञापन देते हैं। तो जिस चीज का डिमांड हमारी परंपरा में नहीं रहा, लोक परंपरा, उसको भी डिमांडेबल बनाने के लिए लोग विज्ञापन का सहारा लेते हैं। कंपनियां
कॉर्पोरेट्स, बिल्डर्स घर बेचने के लिए ऐड देते हैं ना, इतना सुविधा से लैस ये वो। विविधता में एकता, ये बहुत, हम लोग अगर बहुत बहुत आराम से सोचे तो प्रकृति ने ही विविधता में एकता का संदेश दिया। विविध प्रकृति में कितनी वैविध्यता है ना, कहीं पहाड़ है, कहीं जंगल है, कहीं तालाब है, कहीं नदी है, बागान भी है तो कहीं आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है। इसका मतलब पेड़ को अलग कर नहीं सकते ना हम लोग कि आम का पेड़ इम्पोर्टेंट नहीं है, नीम का पेड़ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नीम का पेड़ इम्पोर्टेंट नहीं है, अमरूद का पेड़ ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये हो सकता है। हम लोग चाहते हैं एक बोलन फिल्म जो थिएटर हमारा है, हम लोग चाहते हैं बोलन गाने के लिए कोशिश कर रहे हैं इस गाने को फ्लाइंग शो, ये गाना समाज की हर कोने में पहुंच जाए, इस गाने में जो भाव है, लेकिन सब्जेक्ट में बदल जब आ रहा है, सोशल पॉलिटिकल व्यू से आ रहा है, ये गाना खरीद लिया जा रहा है, इस गाने में जो টোটালি जिसका सिंगर का जो মূল অন্বেষণ ছিল সেটাও কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা হারিয়ে যাওয়াটাকে আমরা শিল্পীরা মানতে পারি না। যে ঢাকি ঢাক বাজায় তাকে চামড়ার ঢাক বাজাতে দিলে যে ঢাকে আওয়াজটা উঠবে, কিন্তু প্লাস্টিকের ঢাকে সেই নাচটা হবে, কিন্তু আসল শব্দটা পাওয়া যাবে না। আচ্ছা, এমন করে লোকনাট্য এই সময়ে দাঁড়িয়েছে আমার বাংলায়, আমার তোমার দেখা ভারতবর্ষে। আচ্ছা, আমি বলার আগে একটা জিনিস করার চেষ্টা করি। আপনাকে থ্যাংক ইউ। I want to talk with Bengali in my mother tongue also. আমি বুঝতে পারি, বলতে অসুবিধা আর ওইটাই আমি বাংলাতে বললেই আমার ইমোশনটা প্রপারলি আসে। দুটো কথা, সেটা হচ্ছে যে প্রথমে আমি যে মাটিতে বসে আছি, যেখানে বসে আছি, যেখানে থেকে কাজ করার কথা বা বলার কথা বলছি, সেটা আমি সুব্রতকে আস্তে আস্তে বলছিলাম, বা আমি যখন আমার দলে আমি সাঁইথিয়া বা বোলপুরে আসি, আমার মনে হয় যে আমরা কি অভিনয় একটা নাটককে চিহ্নিত করবো, একটা নাটক ফর্মকে চিহ্নিত করবো, সেটা খানিকটা আমাদের ওই সময়কার সামাজিক অবস্থা, ওই সময়কার অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা, সেটা চিহ্নিত হবে। ধরা যাক, আমরা যদি বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসের দিকে দেখাই, 1872 সাল প্রথম বাংলা থিয়েটার শুরু হচ্ছে। পেশাদার রঙ্গমঞ্চ, জাতীয় রঙ্গমঞ্চ আমাদের সাধারণ দর্শকের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে। সেখানে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রথম অভিনয় করতে চাইলেও প্রথম অভিনয় তিনি সাক্ষী থাকছেন না, কারণ তিনি রাজি হচ্ছেন না তার নাটককে দর্শনের বিনিময়ে, অর্থাৎ দর্শক যে টাকা দিচ্ছে সেই টাকার বিনিময়ে দেখানোর জন্য। কারণ তিনি বলছেন যে আমরা ততটা প্রস্তুত নই। সেটা কি নাটক? নীলদর্পণ নাটক। আমরা সবাই জানি নীলদর্পণ নাটক। এবার নীলদর্পণকে কি লোকনাটক বলা যাবে? সেটা একটা বড় প্রশ্ন। মানে লোকনাটক বলবো, লোক মানে কি, সেটাও দাদা খানিকটা টাচ করে গেছে। এবার এইটা শুরু হয়ে গেল 1872 সাল থেকে। তার থেকে একটু পিছাই, তাহলে দেখবো 1795 সালে একজন রুশ ভদ্রলোক কেরাসিন লেবেদেভ, তিনি বাংলা শিখে, গোলকচন্দ্র পণ্ডিত বলে একজনকে বাংলা শিখে তিনি থিয়েটার করছেন, এবং ডোমতলা লেন বলে একটা জায়গায়, এবং আশ্চর্যভাবে সেই থিয়েটারে তিনি বাংলার যে লোক আলপনা, তার মোটিভ, আলপনা, এগুলো ব্যবহার করছেন, এবং সেগুলো ব্যবহার করছেন। সেটা খুব অদ্ভুতভাবে লাগছে যে তিনি ওরা শিখছেন করতে, এবং তিনি প্রচুর যন্ত্র বাজাচ্ছেন, কারণ তিনি ইংল্যান্ডে একসময় যন্ত্র বাজানো শিখেছিলেন, বাজনদারি ছিলেন তিনি মূলত। তাই তাহলে কি ওইটাকে লোকনাটক বলা যাবে? কারণ সংস্কৃত নাটক থেকে নেওয়া হয়েছিল, তিনি করেছিলেন, মানে সংস্কৃত জায়গা থেকে করেছিলেন। তারপরে যদি আমি যাই 1831 এরকম একটা সময়, সেখানে যে থিয়েটারটা হলো বাড়ির মধ্যে, আমরা এটাকে এখন যেরকম সাইট স্পেসিফিক পারফরমেন্স বলি, আমরা চারদিকে বিভিন্ন পারফরমেন্স, ধরা যাক সুব্রতর এই যে নাট্যগ্রামকে কেন্দ্র করে এই যে বাড়ি, এই যে ঘর, এই যে পুরোটা আছে, ধরা যাক তোমরা সবাই একসময় প্ল্যান করলে, এখানে অনেক কিন্তু দলের ছেলে মেয়েরা আছে না, আমি প্র্যাকটিক্যাল বলার চেষ্টা করছি। তোমরা সব একটা সময় প্ল্যান করলে যে তোমরা পুরোটা নিয়ে একটা থিয়েটার করবে। ধরো জানলা থেকে একজনকে উঠে দিচ্ছে, এই দরজা থেকে কেউ একজন ঢুকছে, এই বাথরুম থেকে কেউ একজন বেরোচ্ছে, আবার দর্শককে নিয়ে যাওয়া হলো, এই পুরো দর্শককে নিয়ে যাওয়া হলো ধরো মঞ্চের কাছাকাছি, বা তোমাদের লাইব্রেরিতে দর্শকরা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, দুপাশে পারফরমেন্স হতে হতে যাচ্ছে। তা এইটাকে
আমরা ওই আমাদের তো ওই বিদেশ থেকে কয়েনেজ ধার করতে ভালোবাসি আমরা, পশ্চিমিয়াম থিয়েটার এগুলো কয়েনেজটাই তো ব্রিটিশদের দেওয়া, এটাকে আমরা সাইড স্পেসিফিক পারফরমেন্স দিচ্ছি। কিন্তু আমরা যদি ওই পারফরমেন্সটার কথা মনে করি যেটা হয়েছিল, সেই পারফরমেন্সটাই আমরা দেখেছিলাম ওই সময় প্রায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করে একটা অংশ অভিনয় হচ্ছে, আরেকটা অংশ যে অভিনয় হচ্ছে তার সুরঙ্গ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দর্শক, এবং প্রতিটা অভিনয়ের মাঝখানে মদ্যপান এবং খাবার জন্য যে টাকা ব্যয় করা হচ্ছে, কারণ সেগুলো সবই বাবুদের আমন্ত্রণ করা থিয়েটার, মানে সাধারণ মানুষ আমি কোথাও যেতেই পারবো। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এইটা একটা লোকবিচ্ছিন্ন নাটক, এটা বলা যেতে পারে। লোকবিচ্ছিন্ন নাটক মানে কি, লোক অর্থে কি আমি শুধুমাত্র সাংগীতিক প্রভাবযুক্ত বা একটা অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রভাবযুক্ত নাটকের কথা বলবো? এইটা আমার কাছে প্রথম প্রশ্ন, তারপরে আমি উত্তরে আসবো। আবার এই নাটকগুলো যখন হতে 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 ধরো পেশাদার রঙ্গালা অর্থাৎ 1872 সালে শুরু হয়ে গেল, তারপরে বিভিন্ন নাটক হতে 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 যখন বাংলা রঙ্গমঞ্চে বলছে অশ্লীলতার দায় পরিপূর্ণ, বাংলা রঙ্গমঞ্চের নাটক আস্তে আস্তে তার প্রতিবাদের ভাষা হারাচ্ছে, বাংলা রঙ্গমঞ্চের নাটক সমসাময়িকতাকে বলতে অস্বীকার করছে, এই করতে করতে একসময় গণনাট্য চলে গেছে। সে মানুষ চেয়েছে ফিরিতেছি পাগল হয়ে, মরমে জ্বলেছে আগুন আর নেভে না, আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ বিরহে তার প্রাণ বাঁচে না, বলে বলুক লোকে মন্দ বিরহে তার প্রাণ বাঁচে না। দেখেছি দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা, দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা, প্রতিজ্ঞায় ভেবো না রে ডুবে যাও রূপসাগরে, বিরলে বসে করো যোগ সাধনা, একবার ধরতে পেলে মনের মানুষ ছেড়ে যেতে আর দিও না। দৃশ্য গ্রাহ্যতার কাছে যদি না পৌঁছতে পারি, তাহলে কিন্তু এই যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্যে একটা বড় কথা, এটা কিন্তু সারা জীবনই ওই কেতাবে থেকে যাবে, বইয়ে থেকে যাবে, সেটা বই থেকে বার করে সাধারণ মানুষের মধ্যে আমরা পৌঁছে দিতে পারবো। আমাদের রাজ্যে, আমাদের দেশে এখনো ফ্রিজে কিসের মাংস রাখা হচ্ছে তাই নিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে, সেটা কারোর অধিকার আছে কি? আর আপনার ওখানে যেটা বলতে চেয়েছিলাম ডিরেক্টলি, তার মধ্যে একটা শ্রেণীর ক্ষেত্রে ওদের প্রতিবাদটা আগে দরকার ছিল, কারণ আমাদের সরকার পশ্চিমবঙ্গ হোক বা বাকি স্টেটে হোক, যাদের দিয়ে ক্ষমতায় আসছে তারা কিন্তু অধিকাংশ লোকেরাই পিছিয়ে পড়া লোকেরা। তাহলে সংকেতকে আশ্রয় করে আমি যখন সাবজেক্টকে রাখছি, তাহলে একটা শ্রেণীর মধ্যে তার বিপ্লব আনছে, যে বিপ্লবটা ভোট ব্যাংকের কোন রকমের কোনো আশ্রয়ে লাগে না। তাহলে এই ক্ষেত্রে কি নিজামদার কি মনে হয়, লোক সংস্কৃতি যা সর্বগ্রাহ্য হতে পারত তাকে সাংকেতিক করার জন্য আমরা কি কোথাও গিয়ে তার বিচ্ছুরণকে আটকে দিচ্ছি না? আপনি উত্তরে চলে এসেছেন, উত্তরে ঢুকে পড়েছেন। আর একদিকে যদি দেখতে চাই, যেটি সরাসরি বক্তব্য ছিল তার সেই সময়টাকে হয়তো উত্তেজিত করছে, মানুষের ভেতরে স্কুলিং তৈরি করছে, সেটা আবার যেমন আমাদের হয় একটু মোটিভেশনাল স্পিকার বক্তব্য নিয়ে কাল থেকে মনে হয় একটু পড়াশোনার জোর বাড়িয়ে দেবো, একটু বসলে মনে হয় থিয়েটারটা একটু অন্যভাবে হবে, তারপরে মনে হয় যে আমি একটু আধ্যাত্মিক হয়ে গেলাম, তারপরে মনে হয় যে আমি একটু কাল থেকে মাংস ছেড়েই দেবো। এটা কি হয়, সাময়িক আমাদের কাছে আমাদের রিচ করে। এটা যেটা আমরা বলতে চাইছি দাদা উত্তর দিয়ে দিয়েছে। তাহলে যে রূপক সংকেতের আড়ালে বা কোথাও গিয়ে রূপককে আশ্রয় করে যে সময় চিরকালকে দেখেছিল রবি ঠাকুর, তার যে আশ্রয় আমরা নিয়েছিলাম, তাহলে কি সেই পথেই বাংলা থিয়েটার যাচ্ছে, ভারতবর্ষ যাচ্ছে লোক সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে? অভিযান কি মনে হয়? একটা খুব ডিফিকাল্ট জাংশনে দাঁড়িয়ে আছে। মানে আমি বলি যে আমরা ছোটবেলাটা উত্তর পড়েছিলাম, প্রশ্ন উত্তর, তোমাদের এখন পড়ানো হয় কিনা জানি না, স্মিথ বলেছিল বৈচিত্র্যের মতো ঐক্য। আমরা তো ক্লাস 9-এ খুবই পড়তাম, ভারতবর্ষকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের দেশ বলা হয় না,
সিলেবাস চেঞ্জ হয়েছিল। কিন্তু তুমি বলো আমাকে যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের যে সাধনা, সেই সাধনার বিপরীতে আমাদের যদি জার্নি শুরু হয়ে যায় তাহলে তো খুব বিপদ হবে। সেই বিপদ ঠেকানোর জন্য সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বা সাংস্কৃতিকভাবে কাজ করা জরুরি। যেমন ধরা যাক নিজামদার যা রোজকার খাবার, রোজকার পোশাক আমার তা নাও হতে পারে, কিন্তু আমিও নিজামদারটা শ্রদ্ধা করি, নিজামদাও আমারটা শ্রদ্ধা করি, এইটা। আর সংকেত বা কিছু এইটা তো আমাদের জীবনযাত্রার মধ্যেই আছে, একদমই খুবই ভাবে আছে। ধরো পাহাড়ে ঘুরতে গেছো না কেন, অনেকে পাহাড়ে গেছো তো, সবাই তখন বিকেলবেলা লাইট গুলো জ্বলে উঠছে দূরে দূরে বাড়িতে, তাদের কাছে ওগুলো বেঁচে থাকার আলো। আমরা পর্যটকরা ওগুলোকে মনে করি জোনাকি জ্বলে উঠছে, নক্ষত্র খচিত হচ্ছে, কত রকম ব্যাখ্যা তার। রবীন্দ্রনাথের একটা বিখ্যাত জায়গা আছে, মানে কালিম্পং থেকে যাওয়ার পথে পড়ে মন্দির, ওখানে মৈত্রী দেবী, একটা মৈত্রী দেবী বাড়ি, ওটা মৈত্রী দেবী একটা লেখা আছে মঙ্কুতে রবীন্দ্রনাথ। মৈত্রী দেবী লিখতেন যে সন্ধ্যে হলে প্রদীপ, পাহাড় তার প্রদীপ জ্বালিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করত। কবিগুলো অপেক্ষা করতেন কখন পাহাড়ের প্রদীপ জ্বলবে, পাহাড়ের প্রদীপ জ্বলতো। ওগুলো তো প্রত্যেকটা বাড়ি, আমরা যেমন সন্ধ্যে হলে যে সুব্রত লাইট জ্বালিয়েছে, একটু পরে তোমাদের গ্রাম ভর্তি আলো জ্বলে উঠবে, তুলসী শাঁখের ফুলের প্রদীপ জ্বালাবে। ওটা হচ্ছে এক্সিস্টেন্সিয়াল উপকরণ। পাহাড়ে প্রত্যেক দিনকার আলো জ্বলে উঠছে, কোনোটা মমদ্যকার হতে পারে, ওটা বাড়ির ঘরের আলো হতে পারে। আমি তাকে তো রূপক দিয়ে দেখছি, তাই না? তাহলে আমার তো বেঁচে থাকার মধ্যেই রূপক আছে। যে জিনিস আমার বেঁচে থাকার মধ্যেই আছে তাকে ব্যবহার করবো না কেন? আর থিয়েটার আমাকে কিছু সুযোগ দিচ্ছে ব্যবহার করার, কারণ থিয়েটারে আমাকে এইটুকু একটা জায়গার মধ্যে এক্ষুনি একটা সত্যকে এমন ভাবে দেখাতে হবে যেন তুমি 10 মিনিটও যদি দেখাই, ওই 10 মিনিট কিন্তু আমার দিকেই সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে বসে থাকবে। तो दोनों ही अपने फॉर्म में नहीं रहा, अपने फॉर्म में नहीं रहा। आप किसी कोई भी फॉर्म बनता है नाटक का या अभिनय का या डायलॉग बोलने का या आपस में संवाद करने का, सबका उद्देश्य एक ही है, मानवता के भावनाओं को, संवेदनाओं को जिंदा रखना, उद्देश्य एक ही है। लेकिन फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर्म जो है मिट्टी की उपज होती है, जहाँ की भौगोलिक परिस्थिति जैसी है आवाज वैसी होगी, है ना। पहाड़ों में रहने वालों की आवाज और रेगिस्तान में रहने के वालों की आवाज में बहुत फर्क है ना। हम जहाँ रह रहे हैं, नदी के किनारे रहने वालों की आवाज, इस पार उस पार बात करने की आदत या माझी के गाने की आदत, और कोई बनारस में बैठ के जो गाना गा रहा है शास्त्रीय, बिरजू महाराज के साथ सीख रहा है, उसके गाने की आदत में बहुत फर्क होगा। ये भौगोलिक परिस्थितियां डिसाइड करती है हम कैसा। वो धर्म से कोई लेना देना नहीं है ना, धर्म से कोई लेना देना। बिहार के मुसलमान धोती पहनते थे। अब